Hi all, this vlog is about my visit to Nirvigna Lakshmi Illam, where you have Chennai's biggest Golu. After entering their house, in the portico, you have this 7-step Golu. What is special about this Golu is that in the first step, instead of dolls, they have arranged books. All types of books, including epics, music, and literature. It symbolizes the utmost importance of education. Moving into their house, you can see this space dedicated to Buddha. Then comes the second concept. They have depicted the popular Tamil ancient literary work Silappadigaram in order to inculcate the value of self defense and consequences of one's actions. Moving on to the third concept of the Golu. It is a wonderful concept because it has a great hidden meaning in it. They have depicted the stages of a woman's life with respect to goddess. The first goddess, Kanchi Kamakshi, depicts a woman in her childhood stage. The next goddess, Nilaya Dakshi, depicts a woman during adolescence. The central idol, goddess Meenakshi, depicts a woman in her marital stage. The next idol, Kasi Visalakshi, depicts a family woman. The last idol, Kamalaya Dakshi, depicts a woman who has taken up her sannyasa. This is the Navadurga Puja. The fourth concept is Chiranjeevi Anjaneya. This idol of Lord Anjaneya has been made out of thermocol. Yet it looks very realistic. The fifth concept, which you are seeing now, is a wonderful concept. They have kept a guru regarding plastic. They have kept all the plastic items which we use and have also provided the alternative for the same in the gulu itself. The sixth concept is really mind blowing. It's a real tribute to our Mahakavi Bharadiyar. Bharadiyar is a Tamil poet and an ardent freedom fighter. They have kept Tridevi and his favorite Adiparashakti. The seventh concept pays tribute to Thiruvalluvar. To be specific, to Tamil. The painting of Thiruvalluvar was done in the leaves of sacred fig, also known as Arasiyalai in Tamil. The three reflections of the painting denotes the three sects of Thirukural, that is Arathupal, Purutpal, Inbathupal. Each and every concept was meticulously planned and had a hidden meaning. Here you can also see the hanging cutouts regarding harmful effects of plastic. The eighth concept comprises of 3,500 idols of Lord Ganesha. Oh my god! And you may think the following idol is of Lord Venkatesha, but not. It's Lord Ganesha's idol. Each and every idol was unique, very beautiful, and a treat for the eyes. The ninth concept is Corona Ganesh and it pays tribute to all the doctors, nurses, and policemen. This concept is also regarding saving of trees and pays a tribute to our Chinna Kalaivanar Vivek sir. You can see all types of idols of Lord Ganesha like Bahubali Ganesh, Lord Ganesha with Veena, Lord Ganesha as a musician, everything. Here are some unique idols of Lord Ganesha with intricate designs.
ஹலோ, நான் வந்து சூர்யா. இந்த கொலுக்கு நேற்றுக்கு கரெக்டாக நைட்டு யூடியூப்பை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இந்த அம்மாவோட சேனல் வந்துட்டு அப்படியே புல்லரிச்சு போயிடுது. எனக்கு இந்த யூடியூப் வீடியோ எல்லாம் பார்த்து எல்லா கொலுவும் பார்த்து இவ்வளோ அழகாக எப்படி கொலு ஏதோ இவ்வளோ கேர் எடுத்து ஒவ்வொன்றையும் அழகழகாக பண்ணி இவ்வளோ அழகாக கொலு பார்த்ததே கண்ணுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருந்தது. 9 கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க. வாசலில் வந்தோடனே இவ்வளோ அழகாக கொலு பொம்மைகள் எல்லாம் அழகாக பெரிய பெரிய பொம்மைகள் அழகாக மெயின்டைன் பண்ணி அழகாக இருக்குது. அப்புறம் அப்படியே உள்ளே போனால் கோவலன் கண்ணகி கான்செப்ட் இருந்தது, ரொம்ப அழகாக. அப்படியே இங்கே புத்தகங்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க. கல்விக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. குழந்தைகள்லாம் வந்து பார்க்க வேண்டிய இடம் இது. அவ்வளோ நாலேஜ் கிடைக்கும். இந்த காலத்தில் சிலப்பதிகாரம், வளையாபதி, சங்க நூல்கள் எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஆனால் இவங்க எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணி அந்த நூல்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுத்து கோவலன் கண்ணகி முதல்ல வச்சு தமிழுக்கு நிறைய மரியாதையை சேர்த்துருக்காங்க. அப்படியே உள்ளே போனோன்னா பெண்களின் 5 பருவங்கள்னு ஆஹா எப்படி யோசிச்சிருக்காங்க. அதை நினச்சாலே அம்பாளோட ஒவ்வொரு பருவத்தையும் எடுத்து பெண்களுக்கு ஒப்பிட்டு அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. பக்கத்துலேயே கிரகலட்சுமிலாம் வச்சு பார்க்குறதுக்கே மனசுக்கே ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருந்தது. அப்புறம் அப்படியே மேலே போனோன்னா ஆஹா பாரதியாரை பார்த்த உடனே அப்படியே புல்லரிச்சு போயிடுச்சுங்க. பராசக்தி, அப்புறம் 30 தேவியரை வச்சு அதை பாரதியார் கூட ஒப்பிட்டு, அப்புறம் பிளாஸ்டிக்கு இந்த காலத்தில் எப்படி பிளாஸ்டிக் யூசஸ் எப்படி ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்குது, அதை எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும்னு முதற்கொண்டு அழகாக ஒவ்வொரு கிளிப்பும் பேனர் மாதிரி போட்டு, அப்புறம் கொலுப்படி மாதிரியே பிளாஸ்டிக்கை வச்சு அழகாக பண்ணிட்டு, அப்புறம் அப்படியே பக்கத்தில் போனோன்னா சிரஞ்சீவி ஆஞ்சநேயர். அந்த யோக கோலத்தில் ஆஞ்சநேயரை பார்த்த உடனே அப்படியே நமக்கே சரணாகதி அடைஞ்சிடலாமான்னு போல தோன்றது. அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது அந்த யோக கோலத்தில் ஆஞ்சநேயர். அப்புறம் மேலே அப்புறம் அந்த அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி அந்த அரச மரத்தோட இலையில திருவள்ளுவரை வரைஞ்சி ஆஹா எவ்வளோ ஒர்க் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி. திருவள்ளுவர் அப்படியே தத்ரூபமாக இருந்தது. குறள் முதற்கொண்டு அந்த கையில் வச்சிருந்த ஏட்டில் எழுதியிருந்தாரு. அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ மைன்யூட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. இலையே அந்த அரச மர ஷேப்லேயே இருந்தது அந்த திருவள்ளுவர் வரைஞ்சிருந்தது. இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா எவ்வளோ ஒர்க் இருக்கும் இதுக்கு பின்னாடி. இவங்க சமூகத்துக்கான சேவை தான் இது எல்லாமே. முதற்கொண்டு வரப்போகிற ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே தெரியணுங்கிறதுக்காக இவங்க இவ்வளோ இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுறாங்கங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். மேலே போய் பார்த்தா 3500 பிள்ளையார் பொம்மைகள் ஒவ்வொன்றத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கணும். அவ்வளோ அழகு. ஒவ்வொரு பொம்மைக்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு கதை, ஒவ்வொரு தத்ரூபம் அந்த பொம்மைகளுக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கே எவ்வளோ மனசுக்கு நிம்மதியாக இருக்குது. இந்த கொரோனா காலத்தில் எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம். இந்த மாதிரி சந்தோஷப்பட்டு பல மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆன்மீகமும் இருக்குது, அறிவும் இருக்குது. இதுதான் நம்ம ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு இப்போ ரொம்ப தேவைப்படுற விஷயம். ஆன்மீகத்தோட அறிவு கலர்ந்து இருக்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ். இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு இந்த வேல்யூலாம் இன்கல்கேட் பண்ணி இவங்க பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா. தேங்க்யூ. உன்னோட எமோஷனலான ஸ்பீச் கேட்டு நான் ரொம்ப நெகிழ்ச்சி அடைஞ்சு போயிட்டேன். என்ன இவ்வளோ சின்ன வயசுல இவ்வளோ ஞானமா, இவ்வளோ அதாவது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பண்ணி எனக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு. பட் நீ அப்படியே சீன் பை சீனாக அவ்வளோ ஒரு ஆழ்ந்து பார்த்துருக்க. ஒரு இடத்துல என்னென்ன பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குங்கிறத அந்த 9 தீமும் நீ அழகாக நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க. ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. உன்னோட ஃபீட்பேக் மறக்க முடியாத ஒன்று. ஏன்னா யங் ஜென்ரேஷன் சொல்கிறத நான் அவங்களுக்காக தான் இதை நான் பண்ணுறதே. அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நான் கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்படுற விஷயம். அது கரெக்டாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் தான் உனக்கு தேங்க் பண்ணணும். ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நீ சூப்பராக வரணும். ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ.